असलाकुम दोस्तों की हाल है। ठीक हो से ठीक है सारे फिट फाट हो। उम्मीद है सब फिट होवोगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े नाल थोड़े अपने चैनल शानी 99 तो गल्लां ने कबूतरां दियां कबूतरबाजी दियां गल्लां चल रही ने अजकल। तो टॉपिक साडा कल ये सी कि तुहानूं मैं दसांगा प्रोटीन ते जिहड़ा कबूतरां वास्ते सेहत वास्ते तेल इस्तेमाल होंदा है वो किस तरह इस्तेमाल होंदा है ते दाने ते किस तरह पाईदा है, उसदी मिकदार कितनी होंदी है। ते बाकी फिर गल्लां नालों नाल वीडियो भी चलदियां ही रैहणगियां। पता तुहानूं गल्लां गल्लां दियां भैणां होंदियां ने ते ओह् निकली आंदियां ने। कोई किसे तरीके नाल करदा कोई किसे तरीके नाल करदा, मगर एह् है कि गल्ल गल्लां दी भैन होंदी है ते ओह् निकली आंदी है। ते भाई जी जेह्ड़ा मैं तुहानूं नाल मैं ऐड कर छड़ना, तस्वीर भी ऐड कर छड़ना। ते जेह्ड़ा प्रोटीन आह्ला पाउडर जेह्ड़ा ना मैं तुहानूं दस्सन लगा ओह् तुसी तकरीबन जेह्ड़ा है ना 1.5 किलो दाने ते जेह्ड़ा तुसी ओह् जेह्ड़ी चम्मच आंदी है ना पाउडर दी बोतल दे नाल ही चम्मच आंदी है। एड्डी कोल डूंगी होंदी है ना, ऐनी डूंगी होंदी है। ते नार्मल चम्मच जितनी तुसी समझ लो कि खाने आह्ली इक जेह्ड़ी चम्मच होंदी ना चावल खान आह्ली, ओह् चम्मच तुसी जेह्ड़ी ऐ ओह् 1.5 किलो तो 2 किलो दाने दे पा सकदे हो कबूतरां नूं। फिर ओह्दे तो बाद जेह्ड़ा तेल है, तेल तुसी इस्सै तरह तुसी तेल लैना है ते तेल जेह्ड़ा ऐ ओह्दा इक ढक्कन जेह्ड़ा होवे दा तकरीबन ओह् 6 जां 7 सीसी होंदा है। मेरे हिसाब नाल 6-7-10 सीसी तो घट्ट ही होंदा ढक्कन। ओह् ढक्कन तुसी तेल दे उत्ते पैह्लां पाना है, ओह् पा के दाना मिक्स करके फिर ओह्दे तो बाद तुसी जेह्ड़ा ऐ ओह्दे उत्ते पाउडर भी जेह्ड़ा ऐ ओह् बरूल के फिर दाना मिक्स करना है, फिर मिक्स करके दाना फिर कबूतरां नूं अग्गे तुसी ओह् दाना पाना है। ठीक है वीरो ते भ्राओ, एह् ओह् तरीका है जेह्ड़ा इत्थे हून यूरोप बिच इस्तेमाल होंदा पिया। ते पता तुहानूं यूरोप दी कबूतरबाजी ते पाकिस्तान दी कबूतरबाजी जिंज मुल्कां दा हिसाब है ना व जिंज बंदे दे हकूक यूरोप बिच किस तरह मिलदे न पे ते पाकिस्तान बिच किस तरह मिलदे न पे, एह् हिसाब जे कबूतरबाजी दा भी पाई जी। पाकिस्तान बिच जेह्ड़े ते कोई बंदे है ने पैसे आह्ले ओह् ते लैंदे ने मंगा, ते जेह्ड़े बंदे नार्मल ने उन्होंने बेचारेआं ने अपना ओही मोटी वाल है ते ओही माडर्न ते ओही ऐवल है। मगर माडर्न मोती वाल ते ऐवल नाल कबूतर थोड़ा टाइम ही उड़दे ने, ज़्यादा टाइम नहीं उड़दे। एह् लाजमी तुसी याद रखेओ। ते नाले इक होर लाजमी तुहानूं मैं चीज़ दस्सनी ही यारां दोरां वीरेआं नूं कि जेह्ड़े वीर भ्राऽ कबूतर जिस टाइम बमार होंदा ते उन्नू दवाई दिंदे ने ना, गोली बगैरा उन्नू दिंदे ने, ते यार ओह्दी मिकदार दा बड़ा ध्यान करेआ करो। हून इक बंदा 70-80 किलो दा ओह् ब्रूफिन दी पूरी गोली खांदा है ते ओह् ठीक होंदा है। ते इक कबूतर बेचारा जेह्ड़ा 600 ग्राम दा जां 700 ग्राम दा तुसी ओनू ओह् गोली देवो ते ओह् केह् होए दा, मेरे हिसाब नाल ओह् कबूतर बचदा नहीं। जे बच भी जाएदा ते जे तुसी ओनू बुखार वास्ते दित्ती है ते ओह्दे गुर्दे खत्म हो जाणगे जां ओह्दे फेफड़ेआं ते फर्क पै जेदा। कोई ना कोई ओनू सैड इफैक्ट लाजमी होए दा। इस गल्ले यार अपने उस्तादां कोलूं कम अज़ कम एह् मिकदार पुछ लवेआ करो ते फिर कबूतर नूं देआ करो। मैं तक्केआ बड़े यूट्यूब ते काफ़ी बंदेआं ने वीडियो लाइयां होंदियां ने ते ओह् वीडियो तक्को ना ते ओह् बंदा आखदा यार एह् कैसे बंदे ने। कबूतर चलो बमार हो गया ठीक है, मगर एक मिकदार रखो, ओह् मिकदार दे नाल तुहानूं गोली जेह्ड़ी ऐ कबूतर नूं देनी चाहिदी है। ते कबूतर दी 600 ग्राम अगर 700 ग्राम दा कबूतर है तो तुसी ओनू गोली देंदे हो पे 80 किलोग्राम आह्ले बंदे आह्ली, ते हिसाब लाओ ओह् बेचारे दा केह् बनना है कबूतर दा। इस गल्ले वीरेओ भ्राओ कोशिश करके पैह्लां अपने उस्ताद कोलूं मशवरा लिया करो, फिर ओह्दे तो बाद जेह्ड़ा ना सारी गेम करेआ करो। कल मेरा रबता होया अपने शगिर्दां नाल ते आखदे न उस्ताद जी सर्दी आई है ते कबूतर बड़े ढिल्ले ने। ते मैं उन्होंने आखेआ मैं यरा
ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਭੋਰੇ ਵੀ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰਪਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਰਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਪਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੱਕਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ख़राब ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਪਟਾਈ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਪਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਖੁਰਾਕ ਭੋਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਹੀ ਮੋਟੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਬਣਾ ਛੱਡਣੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਪਟਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਡ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਪਰਪਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਖਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਪਰਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਦੇਣਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਫ ਸੁੱਕਾ ਬਾਜਰਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਣ 2-2 ਮਣ ਆਪਣਾ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆ, ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਜਰਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਦੇਣਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾੜ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਜਰਾ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ, ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰੇ ਸਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਜਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੋਰੇ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੋਰੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਾਟ ਹੋ ਕੇ 45-50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੁੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਕੁੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੁੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚਰਬੀ ਚਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਰਪਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਦਰ ਨਾਦਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਫੀਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ। ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਫੀਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।